اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. وزمان أنت حاكمه زلم فيه زلم فيه زلم فيه من العوج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس يوم ياتي الناس يوم ياتي الناس بالحجج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. فجزاك الله خير جزاء
يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك ربي عجل منك ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وعترته، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد، وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة، بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا توبة المغفرة وتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يقضي حاجاتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة، وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإن لم ينفعها هذا التخويف فاذكر لها ما وعد الله به من أطاعه من الثواب العظيم، وما توعد به من عصاه من عذاب الأليم. وقل لها يا نفس ما بعد الموت من مستعب،
وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار فاختاري لنفسك إن شئت طاعة تكون عاقبتها الفوز والرضوان والخلود في فسيح الجنان والنظر إلى وجه الكريم المنان وإن شئت معصية يكون آخرها الخزي والهوان والسخط والحرمان والحبس بين طبقات النيران إلى آخر الرواية. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir dan berkumpul di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Allah memberikan kita rezeki yang halal, yang luas, yang berkah. Dan mudah-mudahan yang garing di antara kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutabah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata di dalam kitab Risalatul Muawanah, ujar Sidin, fa illam yanfa'ha hadha at-takhwifu fadhkur laha ma wa'ada Allahu bihi man ata'ahu min ats-tsawabil 'azim. Ujar Habib Abdullah, ketika kita, ujar Sidin, diserang oleh kolerba ibadah dan cenderung hendak maksiat, maka yang pertama, ujar Sidin, setel hati kita atau andak di dalam hati kita muraqabah. Apa artinya? Kita merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, merasa diketahui oleh Allah zahir dan batin kita, sehingga yang asalnya koler beribadah insyaallah akan rajin beribadah kita. Jadi kita supan dilihat Allah, aku koler beribadah. Karena dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di kamar, bakadap, batarang, Allah tahu lawan keadaan kita. Supan kita mun dilihat Sidin pina guling-guling. Apa ajar bahasa ini? Mager. Tolo mager ben lah. Mager tau lah. Malas gerak. Padahal ada ibadah nang paling nyaman. Muntung aja bergerak biar berabah bian. Mulai pagi sampai sore berabah aja Bapak. Muntung bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aitah. Maka fadilatnya luar biasa, nang membaca 500 sehari, kada kurang dari 500, maka Allah akan amankan inya daripada kefakiran. Nggih, ulun pangja. Kada banyak selawat tapi sugih aja, tapi bacari mulai subuh sampai ke subuh itu fakir hukumnya. Masih apa? Masih kada sugih lagi. Majelis taklim tertinggalakan, berjamaah tertinggalakan, apalagi majelis salawat kada tahu-tahu, langgar dihiga miris kada tahu-tahu, tuh kada sugih lagi. Orang nang sugih, nah itu majelis taklim, nah masjid, nah bari barang ini nak ini jangan,
Itu orang sugih. Mudahan kita sugih berasaan lah. Inggih. Ini bila sugih ini aminnya kencang. Nah jadi Al Habib Abdullah mun ada koler menyerang kita, mun ada hendak maksiat, maka ingatkan dalam hati, oh Allah Ta'ala tahu lawan keadaanku gitu. Sehingga kita akan rajin beribadah. Mudahan kau mengamalkanlah. Nah tak kurang aminnya. Bila sugih aminnya kencang. Terus cara yang kedua ujar Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Mik beingkut kau aja kah? Ngalih ulun bergerak nih nah. Ulunnya hendak melihat mata buhan pian. Satu. Jelas. Nah, nyaman kayak ini. Jadi cara yang kedua ujar Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Apabila kita koler diserang oleh penyakit koler beribadah, diserang oleh hendak maksiat, maka cara yang kedua ingat ada malaikat raqib dan atid nang mencatat keburukan kita, nang mencatat kebaikan kita. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga ujar Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, amunnya kada mempan muraqabah kada mempan. Apalagi tadi ingat akan ada malaikat mencatat amal kita kada mempan juga, kolernya aur hendak maksiat saja. Nah, nang ketiga ingat akan ujar Al Habib Abdullah bin Al Haddad, mati mahadang. Ujar Al Habib, aqrabu ghaibin yantadir. Mati ini nang kada kelihatan tapi parak. Parak tapi kada kelihatan. Dan inya mahadang bilanya sampai waktunya kada pandang bulu nang tuha kah, nang anum kah, nang garing kah, nang sehat kah, di mana kah, di pasar kah, apa ratan nyupir na mati bisa aja kada pandang bulu. Jauhnya dang di rumah sakit bau minggu-minggu kada mati-mati juga. Nang sehat hanyar meilangi nang garing bulik mati ada aja, banyak aja kejadian itu. Jadi aqrabu ghaibin yantadir, nang kada kelihatan tapi parah ia mati. Nah, ketika hendak maksiat ingat akan, oh mati maintai aku. Apa contohnya yolah? Contohnya misalnya di kamar. Ini maaflah, di kamar nih HP ada, kota ada. Kalau kota lah, lain kota nang ada kuota. Jujur juga kan nyambatnya kuota, sinyalnya bagus, lalu hendak melihat foto nang kada baik. Paham aja lo lah, paham lo lah. Kalau bisa disambat gini masjid, kena kasus video nang kada baik di rumah saurangan kada ada nang melihat. Lalu hendak membuka. Ingat kan bahwa mati mahadang kita. Kalau tang pina pas melihat video nang kada baik tadi, sakalinya ngak. Apa ngak? Mati. Naudzubillah min dzalik. Lalu Al Habib Abdullah bin Al Haddad, mun kita jersidin mati dalam keadaan sesuatu nang Allah kada ridai, maka inya akan kembali kepada Allah dengan kerugian la akhiralahu, nang kada ada habisnya. Di sana kada ada nang istilah malaikat cong tahu cong lah. Cong lu malaikat stop dulu. Apa nih aku kalapahan nah. Kada kawa aja malaikat aku pantamnya. Itu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudahan kita masuk surga berataan lah. Tinggi. Wahwian. Ingat akan itu ya. Ada kesempatan kita hendak mengambil duit orang, ingat akan mati mahadang. Inggih. Apa bahasa kerennya wah ini? Koruptor.
mun ulun bang lah ujar guru-guru kita juga, sesuatu yang haram itu jangan diperhalus kata-katanya. Koruptor jangan sambat koruptor, apa sambat? Maling, kupu-kupu malam, apa sambatannya? Nah, apa? Lain ladies lain. Ya itu tadi apa tadi? Nah itu tuh. Ini live streaming, hati-hati nih bener nih. Jangan diperhalus. Sambat malingnya maling tuh bang dah. Supaya apa? Supaya oh ini kada bagus. Kalau koruptor kan udah keren kayak tenang. Abah Hikam apa gawian aja? Gawian abahku keren. Apa aja? Koruptor. Modelnya tenang. Jadi jangan diperhalus, jangan. Tinggi. Nah, jadi Jar Al Habib Abdullah bin Haddad ketika hendak maksiat ingat akan mati mahadang. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat dalam kitab tadi yang ulun baca tadi adalah ingat akan pahala yang Allah sediakan kepada orang yang taat kepada sini. Misal imbah maghrib, imbah sembahyang maghrib kita udah bawa wirid untuk ujar imam Pak Rabbil wali Allah bi asnul khatimah la ilaha illallah. Tuntung habis sembahyang sunat. Nang disuruh berapa kali ya? Nang disuruh berapa kali rakaatnya? 6. Jangan ada diselangi dengan perkataan dunia. Barang siapa yang mengerjakan sunat, sembahyang sunat 6 rakaat setelah sembahyang maghrib berjamaah, maka inya seakan-akan dan mendapatkan pahala 70 tahun beribadah. Iyo bian sini siapa nang sudah lebih 70? Bian nih. Siapa? Beribadah 70 tahun. Nah, ketika koler tadi, ketika baik melihat apa maghrib, imbah maghribnya apa rajin TV? Upin-ipin kah? Maghrib upin-ipin lah. Baik jah melihat TV jah, santai di muka TV. Berokok, mengopi, tuh nafsu kita. Tapi ujar ilmu dan akal kita, ajar kita baik aku beribadah. Nah, ketika koler, ingat akan wahai diriku. Kita kan mandiri di seorang aneh. Allah menyediakan ganjaran yang begitu luar biasa mun sembahyang 6 rakaat imbah sembahyang maghrib. Apa? Yaitu pahala beribadah 70 tahun. Dan tempat orang yang beribadah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita kolar beribadah, ujar Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, ketika cenderung hendak maksiat. Lalu ujar Al Habib Abdullah bin Al Haddad, ingatakan azab nang Allah sediakan bagi orang nang maksiat. Dan ingatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, mun kada khilaf lah. Al-Fawaidul Mukhtarah. Di sana disebutkan khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sukhtahu fiha. Allah menyimpan murkanya Allah di dalam maksiat. Di mana maksiat yang mana tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi setiap maksiat itu di situ ada murkanya Allah.
Lalu fala tahqiru min ma'siyatihi syai'an. Jangan kita entengkan maksiat sebuting pun, sekecil apapun maksiat itu jangan diremehkan. Kenapa? Fala'alla sukhtahu fiha, barangkali murkanya Allah ada di dalam maksiat itu tadi. Batamu lawan kawan. Nah, ajar kita kawan ini nang menikung aku semalam. Nang menikung aku semalam ini nah. Menikung apa beramai apakah? Bisnis kah? Anu pacar ya. Bini kah? Aturnya seorang nang dapat ditikungnya minta bakirim surat lawan kawan. Enap dulu akan lawan si anu tuh. Sekalinya inya nang ambil. Aturnya seorang nang hendak inya nang ambil di tikungnya sakalinya tetamu kawan. Awak seorang gonol wah ini seterek. Jakanya mahantam tuh langsung pingsan tepangnya. Hendak membalas tapi jar kita siapa tahu aku mun membalas inya di situ ada murkanya Allah. Lalu kadawani menggawi. Ada kesempatan mengambil duit kurang 5.000 segenung rokok. 5.000 siapa dah? Wadai 5 paling. Rokok berapa bilah? Jangan kisah nang kada berokok aja. Berapa bilah rokok? Rokok sebilah berapa ini? 100. Udah dah. Dikit banar. Siapa dak 5.000? Jangan dientengakan. Mun duit orang sorang. Ya jar anak ulun, adingnya Furqan ya Abu Bakar. Ya di halaman di halaman rumah. Ini duit siapa aja? Jar ulun duit pian kah duit siapa? Duit pian kah lain kah? Jarnya lain duit ulun, mun lain duit pian jangan ditakuni, andak di situ. Karena walaupun pinanya enteng, tetapi siapa tahu di situ murkanya Allah. Lalu kadawani berbuat maksiat. Mudahan kau ma'amalakanlah. Makanya penting kita membaca di pagi hari itu imba subuh itu Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Di mana andakannya? Di Wirdul Latif Ratibul Haddad ada sita. Penting, kenapa? Karena dibalik kalimat itu tuh sangat penting. Raditu billahi rabba, ya Allah ulun ridha pian sebagai Tuhan. Ujar Al-Habib Abdullah di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Di situ disebutkan kalau orang yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, maka ia akan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mun diperhalus lagi, raditu billahi rabba, asal Allah taala ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah, rancak kita baca di bulan Ramadan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, asal pian ridha aja asal pian ridha aja. Maka di dalam kalimat raditu billahi rabba, asal pian ridha aja ya Allah. Lalu kita tahu bahwa Allah murka, Allah andak murka sidin di dalam maksiat. Fala tahqiru min maksiati syai'an, jangan maentengkan maksiat Allah walaupun binanya enteng. Contoh yang tadi pulang, misalnya melihat video nang kada baik, kesempatan ada orang kadada melihat alahan jar kita, siapa tahu aku menonton nang kada baik ini, aku melihat foto aurat babinian ini, musia di sini adalah murkanya Allah.
Inggih, babin kada gegampangan mun melihat video nang kada baik tuh 40 hari kita dilaknat. Naudzubillah min dzalik. 40 hari doa kita kada diijabah. Nah, ya Allah, mudahan hakun bini membini akan pulang. Kada harapan diijabah. Ya Allah, nah mudah-mudahan ini kada harapan diijabah. Nah itu nang diingatkan ta. Inggih, siapa tahu murkanya Allah ada di dalam situ. Nah, lalu kita sambung ujar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ujar sidin padahi wa kullaha, katakan olehmu akan diri kita. Jadi ketika hendak maksiat, ketika oler beribadat, katakan lawan diri ikam tadi jersidin, ya nafs wahai diriku, ma ba'dal mauti min musta'ab, imbah mati kadada lagi istilah uyuh beribadah. Ayu ja waktu di dunia ni napinanya uyuh beribadah. Yalah, imbah maghrib sampai ke isya, kena isya guring, bangun tengah malam sampai subuh beribadah. Lapah paling di dunia, imbah di dunia kaina alam barzakh, alam akhirat, insyaallah kada ada lagi istilah lapah. Mun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar kita pulang pada diri kita, wa ma ba'da dunya min darin illal jannata awin nar, kadada rumah atau tempat tinggal setelah dunia kecuali dua, mun kada surga atau neraka, antara dua jadi mun kada surga atau neraka. Lalu ujar kita, fakhtari wahai diriku, pilih apakah hendak surga atau neraka. Lalu ujar Al-Habib pulang, in syi'ti ta'atan takunu aqibatuhal fawza war ridwan wal khuluda fi fasihil jinan wan nadar ila wajhil karimil mannan. Ujar kita, wahai diriku, ketika koler beribadah nih, ketika hendak maksiat nih, ikamna hendak surga kah, hendak neraka kah? Ikamna pilihnya, amun ikam memilih taat, amun ikam nih kalau koler beribadah lalu ikam karasi beribadah, bangun tengah malam, bangun bapak qada hajat lalu mengambil wudu, dingin biar aja dingin kada apa-apa, biar aja mengantuk kada apa-apa. Kenapa? Karena akibat atau kesudahan orang nang taat kepada Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang mana di dalam surga itu tadi kita banyak mendapatkan kenikmatan. Nang paling harat adalah an-nazar ila wajhil karimil mannan, memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena di sana kena ada hiburan banyak. Di antaranya kena kita mendengar suara Nabi Daud. Nang harat lagi mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudahan kita lah masuk surga pada taan ini. Nah, ingat akan itu aja. Bilanya koler ke majelis taklim, oh jar kita, baik aku ke majelis taklim. Kenapa? Karena duduk di majelis taklim walaupun paham kah, kada kah, sambil mengantuk kah, sambil berhunjur kah, asal jangan berguling-guling ya. Nah, duduk mendengarkan, insya Allah sedetik lah memacahin talu itu berapa detik? Blok, soalnya memacahin talu lah. Ada suah aja babini acel barang nih. Satu mat ka lawas ka memacahin talu. Satu mat mun lawas tuh lain talunya iin taluan. Satu mat itu aja, wah luar biasa sudah pahalanya. Apalagi ini berapa jam? Setengah jam ada kita habis. Apalagi sampai sejam, setengah jam, sejam, pahalanya luar biasa. Makanya ketika kita menghadiri majelis taklim itu dianjurkan benar jangan sambil menggawi nang lain. Nggih. Apalagi sambil
bepander lawan kawan, jangan. Kenapa? Karena kita menghadapi ini luar biasa pahalanya, ganalnya luar biasa. Inggih. Nah itu ingatkan. Jadi ketika koler beribadah, koler ke majelis taklim, ingatkan pahalanya. Oh ganal pahalanya, rajin tulak ke majelis taklim. Koler misalnya maulid, di sini maulid malam apa? Masjid nih. Maulid ada kah? Maulid tidak. Betul ada Habib Jarah malam Kamis lah. Koler misalnya, koler najanan. Jadi kita ingatkan setiap kita menghadiri majelis maulid Nabi, nang paling diharap adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan itu, lalu kita rajin, lalu kita tergugah ajar, langsung semangat untuk beribadah. Nah itu. Nah, lalu pulang ketika hendak maksiat, lalu jadi kita pandiri pada diri kita, wahai diriku, amun ikam memilih atau menggawi maksiat, yakunu akhiruha al khizya wal hawan was-sukhta wal hirman wal habsa min baina tabaqatin niran. Mun ikam maksiat, ujar kita, memendiri diri kita, adalah kehabisannya masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mun sudah masuk neraka tuh kadada akhirnya lagi, kecuali orang yang mati masih membawa iman. Makanya dalam kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina, wabil islami dina, dan aku rida dengan Islam sebagai agama. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah kita wajib gembira dengan Islam ini tadi, dan kita mengharapkan kita hidup dalam keadaan Islam, dan Allah menyuruh kita mati di dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita harapkan. Makanya kita ini nang kita pikirkan tuh tujuan kita hidup nina. Makanya di dalam raditu billahi rabba bil islami dina, supaya hati kita jangan banyak galau. Kenapa banyak galau? Memikirkan gawian orang, memikirkan aib orang, memikirkan pander orang. Padahal pander orang, sikap orang kepada kita tuh jangan dipikirkan. Apa nang kita pikirkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bil islami dina, kayak apa nah caranya aku nih hidup dalam keadaan Islam, mati kaina dalam keadaan Islam. Di antara penyebab kita mati dalam keadaan Islam adalah di antaranya kita kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah doanya? Ada doanya. Doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Panjang bang doanya nih. Mun handak pian ulun ada mau upload di Instagram ulun, promosi aja, inggih promosi. Situ ada doanya, apa aja akunnya, Matnor Asoka, Matnor titik Asoka. Apa aja Asoka tuh asli orang Kalayan. Inggih, mun pian kada bisa membuka Instagram, suruh cucu pian, anak pian suruh bukakan tak. Imbah buka tuh imbah lihat doanya dah itu tuh lagi nya kada penting jua mata rasokane, yang penting doanya di dalam tuh nah. Ada ulun mau upload doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sampai habis. Apabila dibaca minimal dibaca imbah sembahyang sunat subuh. Sebelum kita sembahyang subuh, jarang nih di Masjid Tilanggar, jarang dibaca ini.
mun kaum kada baca seorang kita Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Barang siapa melazimi doa tersebut imbah sembahyang sunat subuh, maka insyaallah Allah akan berikan inya kado istimewa yang begitu luar biasa. Apa? Yaitu mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita barataan dapat itu. Inggih insyaallah dapat itu insyaallah. Inggih. Wabil islami dina. Itu nang kita pikirkan. Apalagi sambungannya wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Isa sudah dikit. Nah, terakhir wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, ulun ridha dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Lagi-lagi ujar Al-Habib Abdullah dalam kitab Nasaihud Diniyah, ujar sidin mun orang menyambat wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, berartinya apa? Ridha lawan, atau jika kita ada ridha pang senang dan mencintai kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi, dzurriyyat Nabi. Ajar kita Habibnya tetap Habib, Sayyid, apalagi sambatannya Munbinian, Syarifah. Apapun keadaan sidin, alimkah, kadakah, terkenalkah, kadakah, orang tahukah, kadakah, nang dimusuhi orang kafirkah. Pokok apapun keadaan dzurriyyat Rasulullah, kita wajib mencintai sidin. Wajib mencintai sidin, wajib hukumnya. Kita menyambat wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, berarti kita mengikrarkan diri kita cinta kepada dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seikung pun kada boleh kita membenci, seikung pun kakanak kada boleh kita membenci, kada boleh. Nah itu tuh diantara sebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah atau kada baik adalah membenci dzurriyyat Rasulillah walaupun saikung. Jadi jangan hendak umpatan menyambati. Kita sudah kada kawa membantu sidin, kada kawa sudah misalnya membantu sidin, jangan umpat menyambati barang. Doakan sidin, mudahan dijaga Allah, mudahan panjang umur, sehat, mudah-mudahan selalu dibantu dalam urusan sidin. Itu paling kurang. Bah duit kada jua, tenaga kada jua, doa barang itu. Orang yang mengatakan wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, berartinya mengikrarkan apa? Bahwa inya cinta kepada dzurriyyat Rasulullah dan musyfiqan li ummati, kasih sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bila nyabat tamu atau lawan misalnya kai bersepeda berjual kerupuk, tukari kerupuk sidin. Ada ibu-ibu misalnya berjualan jamu, kasihan sidin kada payu tukari. Inggih sekian siapakah? Inggih. Ada nang berjual tisu di lampu lalu lintas tukari, daripada kita nungkar di warung nang mewah, mending kita nungkar ampun inya tuh membantuinya. Itu musyfiqan li ummati Rasulillah, kasih sayang kepada umat Rasulullah. Makanya diawali hari kita bersubuh sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, sampai habis doanya. Kalau imbah subuh versi Syekh Samman Al-Madani, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut imbah sembahyang subuh tanpa diselangi dengan perkataan dunia, maka inya dimasukkan di dalam fadilat wali kutub. Kenapa? Sama lawan wali. Kenapa? Karena semua wali Allah Ta'ala pasti sayang lawan umat Rasulillah.
Mudahan kita kau mengamalkan lah. Inggih itu aja. Nah itu yang diamalkan itu nang diudak-udak itu tah. Inggih raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Terus terakhir fa'alij nafsaka. Ujar Al-Habib Abdullah, maka cambuk diri engkau bihadihil adhkar, dengan ini peringatan, inda taqa'udiha anit ta'ati, ketika qoler beribadah, wa rukuniha ilal maksiati, ketika cenderung hendak maksiat, fa innaha, maka sesungguhnya dengan memadahi diri kita dengan peringatan itu tadi adalah minal adwiyatin nafi'ati li amradil qulubi, adalah di antara obat nang bermanfaat segen hati nang garing. Inggih. Ulun beisi kawan. Di sini terakhir kisah ulun lah. Bujuran terakhir kan, bujuran terakhir nih. Ulun beisi kawan. Kawan ini maaf lah. Katuju nonton video nang kada baik tadi. Siapa aja barang? Siapakah? Kecanduan lah, kecanduan benar. Kada kawanu hendak melihat, kada kau inya kisahnya nih. Kada kawanu hendak, sekalinya apa? Imbah ulun bacakan Quran. Bacaan Quran kan ada situ ayat-ayat apa namanya? Ayat-ayat ruqyah. Ada tah, dibacakan, ditiup di banyu, diminum makan. Alhamdulillah wahini nyajarnya kawa sudah ma'ambihi. Jadi biar menapina bacakan ayat Qur'annya, yop ka banyu, minum makan. Inggih. Rancak dah seteja beratus kali sudah dibacakan kada mempan juga, berarti piannya nang kada yakin. Nya nang penting tuh yakinnya yang penting. Yakinnya nang penting. Adalah kisah ulun tah nang ulun akan orang nang kesurupan tah. Kawan ni membacakan setengah jam lebihnya membacakan, padahal ayat Quran dibacakannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim.